स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह विचार तकरार लैके एक बार फिर तो तुहाडे सामने हाजिर हाँ। पंजाब के संदर्भ जे गल की जाए तो लोक सभा चोणां बड़ियां दिलचस्प होने वालियां ने और बहुती थाई मुकाबला बड़ा इंटरस्टिंग रहने वाला। बड़ियां सारियां हॉट सीट्स बन गई ने जिस सारे मुल्क दी नज़रां लगियां होणगियां। खास तौर पर पंजाबों बाहर वसदे पंजाबियों दी नज़रां खास तौर पर लगियां होणगियां, जिन्हां दे विच बठिंडा, फिरोजपुर, लुधियाना, पटियाला ते गुरदासपुर। वैसे तो सारियां ही सीटां अहम ने पर इन्हां सीटां ते ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा। और नाल ही गल ये भी हैगी है कि जेकर तुसीं नज़र पाओ तो कई पार्टी प्रधानां दी साख जिहड़ी है वो दात लगी हुई है इन्हां सीटां दे उत्ते। सो अज दी विचार चर्चा दे विच लैके आए हैं कि की खास रहेगा इन्हां सीटां ते और मुकाबला किस तरह का दिलचस्प होवेगा। साडे नाल खास मेहमान मौजूद ने। सब तो पहले जान पछाण करा दें, गुरविंदर सिंह बाली साहब मौजूद ने, बुलारे ने श्रोमणी अकाली दल दे, रिंपल बिड्डा साहब बुलारे ने पंजाब कांग्रेस से, जगतार सिंह संघेड़ा साहब बुलारे ने आम आदमी पार्टी दे ते साधु सिंह बराड़ साहब सीनियर पत्रकार ने। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का। मैं शुरुआत रिंपल बिड्डा साहब थोड़े तो करांगा और ਅਸੀਂ शुरुआत करते हैं फिरोजपुर तो। फिरोजपुर एक अहम सीट मनी जा रही है जिथे श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार ने जिहड़े वो पार्टी के प्रधान भी ने और उसे पार्टी चों ही निकले हुए तो तुहाडे उम्मीदवार भी ने, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भी उत्थे मौजूद ने। अजिहे दे विच तुहानूं मुकाबला किस तरह लगता है? कितने किते मुखालफत तुहाडे उम्मीदवार की हो रही है, स्थानक कांग्रेस लीडरशिप उत्थे मुखालफत कर रही है क्योंकि टिकट के चाहवान कोई होर भी सी, कैबिनेट मिनिस्टर भी सी, मुखालफत तुसीं भी कर चुके हो कि जिहड़ा भी पार्टी दे विच आंदा है तो घट्टो घट्ट उहनूं पार्टी की आइडियोलॉजी समझण नूं समा दिता जाए, वक्त दिता जाए, आंदिया सार इन्नी इंपॉर्टेंट सीट की उम्मीदवारी ना दिती जाए। बिल्कुल ठीक है। ये जिहड़ी है फिरोजपुर की सीट के संदर्भ दे विच तुसीं अज शुरुआत की है तो उस दे विच यही है कि एक जिहड़ी उत्थे पार्टी की जिहड़ी लीडरशिप सीगी, पार्टी के जिहड़े वर्कर सी उन्हां वल्लों ये आवाज़ सी कि जिहड़ी किसी भी तरीके नाल जे कोई पार्टी दे विच ज्वाइनिंग हुई है और जिस अकाली दल तो शेर सिंह घुबाया ने कांग्रेस ज्वाइन की है तो उस दे लई जिहड़ा है उन्हां नूं नाल दी नाल जिहड़ी है लोक सभा की चोण आ गई और उस दे विच उन्हां नूं जिहड़ी टिकट दित्ती गई सी उस दे विच सारिआं दा ये मन सी कि एकदम ही जिहड़ी है चंद कुछ दिन पहलां जे कोई आउंदा है पार्टी दे विच तां उस नूं टिकट नहीं देनी चाहिए, 3 साल तक उन्होंने पार्टी संगठन दे विच काम करना चाहिए। इस तरह का एक विचार सीगा सारे कांग्रेसी वर्करां दा। पर टिकट इसलिए दित्ती गई होवे, ये शर्त रही होवे कि पार्टी ज्वाइन तां करांगा जे टिकट देओगे तां। नहीं देखो कांग्रेस हाई कमांड है, इस तरह की कोई शर्तां नाल नहीं है पर क्योंकि उत्थों के समीकरण कुछ इस तरह के सन जिस तरीके नाल जिहड़ी है गल एक राज सिख बरादरी की प्रमुखता दे नाल जिहड़ी है उत्थों उभार के हाई कमांड कोले जिहड़ा केस पेश किया गया और उस दे लई जिहड़ी है वो टिकट उन्हां नूं दित्ती गई और उस दे विच ये है कि हुण जदों पार्टी हाई कमांड ने फैसला कर दिता है और उस तो बाद जिहड़ा है कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्होंने आप इंटरस्ट लिया कि ये जिहड़ी क्योंकि उस तो तुरंत बाद ही सरदार सुखबीर सिंह बादल ने अपना कैंडीडेचर अनाउंस किया है तो उस दे लई हुण जिहड़ी है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सारिआं नूं मिल बिठा के जिहड़ा है और वो जिहड़ी है चोण जिहड़ी है बहुत दिलचस्प हो गई है और वो जिहड़े उसदे जिहड़े नतीजे है बहुत वक्रे आउणगे। नहीं मिल बिठा के समझाया या एक चेतावनी भी दी है? जे तुहानूं ट्वीट याद करा दा तां वो कहंदा कि कैबिनेट वजीर भी तुहाडी जा सकदी है जे नाल ना चले, एक तरह की धमकी ना हुई जे तुसीं चलोगे तां ठीक है, नहीं चलोगे तो तुहानूं मंत्री पद तो भी जाना पेगा। हरप्रीत जी एक संगठन नूं एक पार्टी नूं और एक ऑर्गेनाइजेशन नूं चलाउण दे लई हर तरीके नाल डिसिपलिन नूं मेनटेन करन दे लई पार्टी इस तरह दा जिहड़ा है ये वार्न करना भी बनता है, पब्लिक प्लेटफॉर्म भी हुंदा है ट्वीट करके और इस दे विच कोई गल नहीं है। गल ये है कि परफॉर्मेंस तो चाहिए है साडे लई जिहड़ी है ये मिशन 13 कैप्टन अमरिंदर सिंह का एक सुपना है और उस मिशन 13 नूं पूरा करन दे लई जिहड़ा वो बहुत सिरड़ी तरीके नाल जिहड़ी है ये चोण लड़ रहे हैं। अच्छा मैं बेटा साहब एक होर गल जानना चाहना, ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਬਕਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਫੈਕਟਰ ਰਾਜ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ? 2.25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ੂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬੈਠੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਰਧਾਰ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰ ਚੱਲੇਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਸੀ ਚਾਹੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਸਪਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਲੜਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੀਟ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਉਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ
ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਿੰਪਲ ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੋਈ, ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੋਈ, ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੂਰੀ ਵੱਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਫਲਸਫਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਨਿਰਾਧਾਰ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ? 37 ਸਾਲ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਖਰਾਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇ? ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 37 ਸਾਲ? ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਮਾਇਆ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਦਾ ਓਨਲੀ ਮੈਨ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਗੁਮਾਇਆ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਮਾਇਆ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਟਿਕਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਟਿਕਟ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਜੀ ਟਿਕਟ ਅਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੋੜਾ ਉਡਾਇਆ, ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਤਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਰਕਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਟਿਕਟ ਦੇਣ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਟਾਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਦੇਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਥ੍ਰੈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ 13 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਜਾਣਗੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੋਟਰਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਗਰ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ 8 ਗਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 10 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਫਰਵਰੀ 'ਚ। ਅਗਰ ਇਹ 10 ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਹੀਏ। ਸਰ ਆਪਾਂ ਤੋੜਦਾ ਕਰਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਏ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਚੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਦੋਂ ਚੁਣਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਾਏ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੋਟਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 35 ਸਾਲ ਦੇ, ਮਰ ਗਏ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁਪਾਲ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਵੋਟਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਅੱਗੇ, ਅਗਰ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੋੜਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੌਟ ਸੀਟਸ ਨੇ, ਹੌਟ ਸੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਬੜਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਕਾਰ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੁਦ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਗਏ ਹੋਏ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਲੜਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹਲਕੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੋਂ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੇਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਾਏ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਿੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਰਾਏ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ? ਕੀ ਰਾਏ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ? ਕੀ ਰਾਏ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸੰਕਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੋਕ ਕਰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਾ ਸਕੇ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੌਪ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੀਗੇ। ਨਾ ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਾ ਸਕੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਏ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ
ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਛਵੀ ਵਾਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੋਟ ਸਾਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ। ਵੋਟ ਐਤਕੀ ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀਗੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ ਵੀ ਕੱਲ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਫਿਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਮਤਲਬ ਉਪਰੋਤਰੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਵਰਕਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਫਿਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਬਾਲੀ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਓਵਰਆਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹੂਗਾ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫੁੱਟ ਵੱਧ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਤਈ ਕੋਈ ਫੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਚਾਹਵਾਨ ਲੀਡਰ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਨਾਲੇ ਧਮਕੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ 24 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਆਸਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਕੋਈ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਪਾਗ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਇਮੈਚੁਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਕੋਈ ਫੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਟੋ ਤਾੜਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਸੋ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਸ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੇਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਖਾਵੇ ਬਾਅਦ ਚ ਡਿਲੀਵਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਫੇਸ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਹੀ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ, ਕਦੇ ਬੜਕ ਮਾਰੇ ਕਦੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਫੇਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਫੇਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ। 4 ਐਮਪੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। 4 ਐਮਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਐਮਪੀ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਾਰੇ ਖੇਰੂ ਖਿਲੇਰੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਬੈਸਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਬੈਸਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਗੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਐਮਪੀ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੇ ਕੀ ਵਾਕਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ? ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ 6 ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕਾਰੀ ਸੀਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜੁੜਿਆ। 2 ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਲਈ। ਭਾਜਪਾ ਲਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੀਟ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਟਿੰਗ ਐਮਐਲਏ ਉੱਥੇ ਜੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਟਿੰਗ ਐਮਐਲਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੀਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵਕਾਰੀ ਆ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉੱਥੋਂ ਸਿਟਿੰਗ ਐਮਪੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਆ ਸਟੇਟ ਦੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਾਏਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਬਠਿੰਡਾ ਔਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੋਨੇ ਸੀਟਾਂ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ।
ਔਰ ਦੋਨੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬਾਇਆ ਅਜੇ ਕੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ 30 40 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲਾ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ, ਰਾਏ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ। ਉੱਥੇ 14.5-15 ਲੱਖ ਵੋਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2.5 ਲੱਖ ਵੋਟ ਆ ਸਿਰਫ ਰਾਏ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ, ਬਾਕੀ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਸਲ 'ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿੱਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਲਕਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਨ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਚੋਇਸ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅੱਜ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਹਿਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 2 ਵਾਰ ਉਹ ਗਿੱਦੜਵਾ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ। ਗਿੱਦੜਵਾ ਦੀ ਉਹ ਸੀਟ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਦੇ ਸੀਟ ਉਹ ਹਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਈਵਨ ਦੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹ ਸੀਟ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਹਲਕੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣੀ। ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਚੋਇਸ ਸੀਗੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨੇੜਤਾਰ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਬੜਾ ਫੋਕਸ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਿੱਖੀ ਫਾਈਟ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਜੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੋ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੱਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੋ ਕੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਬਠਿੰਡਾ ਪੂਰੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਟ ਵੀ ਲਾਈ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੜਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਵੇਂ ਡਫਲੀ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਝੰਡੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੁਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦੱਸੋ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਵੋਟ ਮੰਗੋਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਣਾਓਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ? ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗਏ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਹੈ। 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹੋ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਆ ਰੋਡਸ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ, ਕਿਆ ਫਲਾਈਓਵਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਕਿਆ 에ਅਰਪੋਰਟ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਹ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਤੇ ਸੁਣਾ ਦੇਣ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ, ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੱਡੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਪੁਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਏਮਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਖੇਤੀ ਵਧੀਆ ਸੈਕਟਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਬੋਲਣ? ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇਹ ਏਮਸ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ 1 ਮਿੰਟ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ
ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਵਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਾਂ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਜੰਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੀਬਾ ਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹਣ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹੀ ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 10 ਸਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬਦਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਨੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਐਡਾ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਉੱਥੇ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਆਪਾਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਏਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਸੀਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਖੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਓ, ਇਹ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹ ਨਾ ਕਰ ਗਏ, ਜੇ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਸੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਉਸ ਹਲਕੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਜਿਹੜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੁਆਇਸ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ, ਜੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਕਿਉਂ ਭੱਜਦੇ ਉੱਥੋਂ? ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ। ਸੰਗੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਸੰਗੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਲਵਾਂ ਫਿਰ। ਸੰਗੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਟ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਫਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਫਾਈਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੜੇ ਜੀ 2 ਵਾਰੀ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ, ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਤਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਜਾਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਦਿੱਤੀ ਬਿਆਨਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਪਰ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਸਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਈ ਹੈਵ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਇਟ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਫਿਕਸਿੰਗ ਕੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਿੱਤਾ, ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਿਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਨ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੈ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਦੇਖੋ, ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, 78 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਕਿਹੜੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇਖਦੀ ਆ ਪਾਰਟੀ? ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦੇਖੋ, ਮੰਤਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ
ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਰ ਲੱਗਣ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ। ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਠਿੰਡਾ ਸੀਟ ਤੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜੇ ਟੱਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੀਟ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਹੀ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੰਡੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੀ ਪਊਗੀ। ਨਹੀਂ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਨੇ, ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣਗੇ ਬਾਅਦ ਚ। ਇਹ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਔਰ ਭਗਵਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਰਿਵਾਈਂਡ ਕਰ ਵੇਖਣੀਆਂ 23 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਮਾਈਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪਾਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪਾਉਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬਚਾਓ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਮਾਨਤਾਂ ਬਚਾਓ। ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉੱਥੋਂ, ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ, ਇੱਕ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਈਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਤਗਮਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਠੀਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਜਰ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਜੇ ਹੈਗਾ ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਝਟਕਾ? ਹਾਂਜੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਝਟਕਾ? ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ ਨਾ ਉਹ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਸੀਗੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ, ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਫੀਸਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਲੀਨ ਆਫੀਸਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਝਟਕਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਉਣਗੇ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਲਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਖੋਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਬਾਕੀ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਦੇ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਰਹੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ 23 ਤਰੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਜਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮੀਤੀਹਰ ਹਰਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਰਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੱਸਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਦੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਲਦੀ ਆ? ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਗਰੂਰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੀਟ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੀਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਿਕਲਿਆ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੀਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਕਟ ਮੋਚਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੀਟ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਛਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਛਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਲੱਸ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਤਾਮਝਾਮੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਡਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਛੋਟੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ 78 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, 78 ਸੀਟਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਜੇ ਕਿਹੜਾ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ 78 ਸੀਟਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ 2 ਸਾਲ 'ਚ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚੁਪਾਲਾਂ ਲਾਓ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਟਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਜੇ 78 ਸੀਟਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ।
ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 10 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਆ ਪੇ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਤਾਇਆ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਪਿਓਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ, ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੇਟੇ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੜ ਲੈ ਬੇਟਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਫਾਦਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮਗਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਬੜੀ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨੇ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਐਮਐਲਏ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਥੋੜਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਦੌਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹਾਰੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਔਰ ਹਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੁਣੋ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਮਪੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਖੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਕਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਕਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਕੰਮ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 24 ਮਹੀਨੇ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਔਰ ਥੱਲੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਥੱਲੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਤਰੀਸ਼ਿਪ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਥੱਲੇੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵੋਟ ਮੰਗੂਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਲੋੜ ਵੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਤੀ। 25 ਲੱਖ ਮਿਲਿਆ, 25 ਕਰੋੜ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ, 26 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਿਖਾਓ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰਪੱਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ। ਝੂਠੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਰੂਰ ਸੀਟ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਬੜੀ ਖਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਸੰਗਰੂਰ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਟਿੰਗ ਐਮਐਲਏ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਐਮਪੀ। ਇਹ ਐਮਪੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਉਸ ਸੀਟ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਭੰਨ ਤੋੜ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਆ, ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜੋ 2017 ਜਾਂ 2014 ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਥੱਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਕੋਣਾ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਟਿੰਗ ਉੱਥੋਂ ਐਮਪੀ ਹੈ, ਐਮਪੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋੜਬੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋੜਬੰਨ ਹੋਈਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰੋਂ ਕਰਾ ਕੇ ਲਈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਸਿਰਫ ਲੀਡਰ ਟੁੱਟਦੇ ਆ, ਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ ਸਾਡਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ 2014 ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਡੇ 20 ਐਮਐਲਏ ਆਏ ਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਇੱਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਕੀ 18 ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਹੀ ਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। 4 ਸੀਟਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਜਦੋਂ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸੀ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਭਾਈ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ
ਵਕੀਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਦਾ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਤਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ 13 ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕੰਮ ਅਸਲ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਖੂਬੀ ਇਹੋ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ 2014 ਔਰ 2017 ਚ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਲੀਡਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੁਝਾਨ ਹਵਾ ਜਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਹਨੇਰੀ ਆਈ ਸੀ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨਲ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ 6 ਤੋਂ 7 ਸੀਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। C ਮੈਂ ਤਾਂ voter survey। ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਸੀ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰਾਇਆ ਏ ਵੋਟਰ ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਉੱਧਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਤੋੜ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਈਆ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ। ਅਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜੋੜ ਤੋੜ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਈਆ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੀ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਿਟਮਿਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੁਆਇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 13 ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਪੂਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਅੰਬੀਸ਼ੀਅਸ ਹੀ ਬਣਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅੰਬੀਸ਼ੀਅਸ ਨਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰੋਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰੋਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਕੋਈ 100-2.5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ 100 ਸੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ, ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੁਟਕਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ 4 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਐਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਉਹ ਹੋਇਆ ਕੁਛ? क्या नशे 'ਚ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਮਰ ਰਹੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ? क्या किसान ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮਰ ਰਹੇ? क्या ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? क्या ਤੁਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ? क्या ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ? क्या ਉਹਨੂੰ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ? ਇੱਕ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। मैं मान जूँगा ਤੁਹਾਨੂੰ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਏ ਮੀਡੀਆ, ਅਗਰ ਸੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦਿਖਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੁਲਾਰਾ ਆ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ। ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ। ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਕਵੇ ਕਿ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿਖਾਓ ਆਪਣੀ, फिर मुख्यमंत्री जी ना भी गल्लां करन, ना चैलेंज करन मानयोग मुख्यमंत्री जी की परफॉर्मेंस तो आपको इंडिया की दिखानी है, मोदी जी की परफॉर्मेंस दिखानी है, फिर पंजाब की क्यों? फिर पंजाब के मंत्रियों को चैलेंज क्यों कर रहे हैं, MLA क्यों कर रहे हैं? अगर परफॉर्मेंस जाके पूछणगे लोग कि तुसीं काम कीता MLA ने, MLA की जवाब देणगे? MLA साहबान मंत्री की जवाब देंगे? तुहाडे OSD तुहाडे पोलीटिकल सैक्रेटरी को काम ही नहीं होंदे ते नजायज माइनिंग चल रही ने सारियां। मेरे को फिगर्स पईयां ने सारियां कि कितना पैसा रोज आ रहा है। एक ही गल है, मेरी गल दा जवाब दिओ ना, तुसीं हरप्रीत जी दी गल दा जवाब दे दिओ। मैं तो टीवी ते कह रहा एक मिनट दे दो। केंद्र च सरकार सीगी भाजपा दी, ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸੋ। ਨਾਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਲ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਮੁੱਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੀਟ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਿੱਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਵੀ ਸਾਖ ਦਾਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੀਟ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੀਟ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੇਚਿੰਤ ਸੀਗੇ, ਜਦ ਦਾ ਨਾਮ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦਾ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫਿਕਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਔਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੰਮ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਔਰ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਣ ਦੀ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਿਤਾਰੇ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦੇ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਕਾਚੌਂਧ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਗਿਜ਼ ਵੀ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਟਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, 2 ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ
ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚਕਾਚੌਂਧ ਨਾਲ ਹੀ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਦਾ ਨਾ ਚਕਾਚੌਂਧ ਨਾਲ, ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦਾ। ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਿਆ, ਹਲਕੇ ਨਾਲੋਂ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚਕਾਚੌਂਧ, ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਔਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੱਭ ਸਕੇ, ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਹਲਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 8 ਗਰੁੱਪ ਹੋਣੇ ਆ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਦੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਕਦੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਪ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਈਵਨ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 5000 ਰੁਪਇਆ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਰਚ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇੰਨੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ 8 ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਪਏ ਹੋ 3 ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਿਆਂਦੇ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਣਗੇ। ਔਰ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵਾਕਈ ਢੁਕਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਢੁਕਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਆਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਫਾਈਟ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਫਾਈਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿੱਤਣ ਹਾਰਨ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਚਲੋ ਹੈਗਾ ਚਿਹਰਾ ਵੱਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੇ। ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇਮੇਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਸੰਗੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 3 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਨੇ ਰਾਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਇਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹਰਵਾ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਖੁੰਝੇ ਲਗਾਤਾ ਹੈ। ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਸੇਮ ਕਾਰਡ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ। ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਸਾਫ ਛਵੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਬਟ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਥੋੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਸੱਚ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪੰਜਾਬ ਡਾਕਟਰ ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ 23 ਤਰੀਕ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਪੈਨਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪਲਾਈ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ। ਲਗਭਗ 4-5 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸੀਟ ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਨਤੀਜੇ ਆਣਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।